Hello everyone, welcome back to BS Tuition Classes. If you want to learn Precis writing in a simple, clear, and exam focused way, you are in the right place. On this channel, we explain lessons, grammar, writing skills, and important exam topics step by step so that every student can understand easily and score better. Today's video is specially designed to help you understand the topic Precis writing and avoid common mistakes and learn the correct method for exam as well as real life use of English. Okay, so watch the video till the end and practice with me, and don't forget to like, share, and subscribe to BS Tuition Classes. Let's go and start our Precis writing. First of all, you should know what Precis writing is. তোমালোকে Precis writing কি বস্তু এইটো জানিব লাগিব। Clear? First of all, I'm going to write something. Okay, first of all, you can see a Precis is a short summary of a passage. Clear? Precis কি আসলতে তোমাক যেটো পেসেজ দিয়া হ'ব সেই পেসেজৰ পৰা এটা সামারি লিখিব লাগিব, short summary. That is Precis. Second topic is it keeps main idea only. So here in the Precis writing, you have to keep only the main idea. Do not give your own opinion. So it is written in your own words. You have to write it in your own language, easy language. Okay, you cannot copy anything from that pages. তুমি একো বস্তু ডাইৰেক্টলি কপি কৰিব নোৱাৰিবা। তোমাৰ যেটো নিজৰ ভাষা আছে, ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজে যেটো আছে, যিখিনি সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজ, সেই সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত লিখিব লাগিব। Point number 4, usually 1/3 of the original length. That means the pages may be, the limit of the pages may be 150. Okay, but you have to write 1/3 of the pages. Okay, 1/3 of the pages you have to write. মানে যদি 150 ওয়ার্ড থাকে তার মানে 50টা ওয়ার্ড তুমি প্রেসি লিখিব লাগিব। 3 ভাগৰ 1 ভাগ, 150টা ওয়ার্ডৰ 3 ভাগৰ 1 ভাগ মানে কি 50টা ওয়ার্ড। ঠিক আছে, যদি 100 ওয়ার্ডৰ থাকে, ঠিক আছে, তুমি প্রেসি কিমানটা মোটামুটি 33 বা 34টা ওয়ার্ডৰ ভিতৰত তুমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব। সো এইটো আমাৰ হেই। নাও ইউ হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট দ্য ফর্মুলা। What is the formula of Precis writing? So there is a formula. How can we use it? Actually the formula is, first of all, you have to see the main idea. Okay, you have to get out the main idea from this passage, and you have to add important points. Then you have to subtract কি মাইনাস কৰিব লাগিব, example minus কৰিব লাগিব। That means you cannot use personal example. Okay, উদাহৰণ ব্যক্তিগতভাৱে দিব নোৱাৰিবা। আৰু মাইনাস কৰিব লাগিব, কি মাইনাস কৰিব লাগিব, extra words. That means you cannot write extra words in that pages. Whatever you want to write, you have to write it from the pages. Any word, anything, you have to write it from the pages. You cannot add your own example, you cannot add extra words. Okay, it can be written from the pages only. Clear? And you have to, while reading the pages, you have to see the main idea, you have to collect the important points, and you have to subtract examples and extra words. খালি এই দুটা বস্তুৰ ওপৰত ফোকাস ৰাখিবা while writing any Precis. Okay, next. So here you can read the line, read twice, don't write first understand. That means while reading the pages, okay, don't write fast. সোনকালে লেখা আৰম্ভ নকৰিবা, ফাৰ্ষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, পেছেজ কি কৈছে সেই বস্তুটো বুজাৰ চেষ্টা কৰা আগতে। ঠিক আছে, ৰিড টুৱাইচ, কমচে কম 2 বাৰ পঢ়িবা। প্ৰথমবাৰ যে পঢ়িবা, প্ৰথমবাৰ পঢ়িবলৈ কি বিচাৰিবা, পঢ়ি গেট জেনেৰেল আইডিয়া। প্ৰথমবাৰ পঢ়ি কেনে কি আইডিয়া কৈছে, আইডিয়াটো গম পাবা যে পেছেজটো কি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে। দেন এগেইন ইউ হেভ টু ৰিড দ্য পেছেজ। অ'কে, দেন ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কি কি দি আছে সেইটো ওলাব লাগিব, পেঞ্চিলেদি আণ্ডাৰলাইন কৰি থবা। ঠিক আছে, নাও কাম টু পইণ্ট নম্বৰ 6, what to do and what not to do. So here you can see again, underline keywords, not underline keywords. মানে কোনবিলাক তুমি আণ্ডাৰলাইন মানে ৰাখিব লাগিব, কোনবিলাক ডিলিট কৰি দিব লাগিব। মেইন আইডিয়াখিনি ৰাখিব লাগিব পেছেজৰ। ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট, কি কোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে সেইটো, কিবা যদি আৰ্গুমেণ্ট দিছে সেইটো। ঠিক আছে, এইবিলাক বস্তু ৰাখিব লাগিব। কি ডিলিট কৰি দিব লাগিব, কি লিখিব নালাগিব পেছেজৰ পৰা। যদি এক্সাম্পল দিছে দেন নো নিড টু ৰাইট। যদি কিবা গল্প কৈ আছে সেই গল্পটো লিখিব দৰকাৰ নাই। কিবা বস্তু ৰিপিট হৈ আছে বাৰ বাৰ, সেই বস্তু বাৰ বাৰ ৰিপিট কৰাৰ দৰকাৰ নাই।
অ্যাডজেক্টিভ লেখার দরকার নাই, ঠিক আছে? দ্য কোৱালিটিজ অফ নাউন ইউ কেনট ৰাইট দিছ। তো তোমালোকে ভাবি আছে এইটো কি কৰাই আছে, প্ৰেছি ৰাইটিং বুজাম, ঠিক আছে? কিন্তু তাৰ আগতে এই পইণ্টবিলাক যদি বুজি নোপোৱা, দেন ইউ কেন নট ৰাইট প্ৰেছি ৰাইটিং অন ইউৰ অন, ঠিক আছে? দ্যাটছ ৱাই আই এম টিচিং দিছ থিংস লাইন বাই লাইন। यू नीड टू नो द पॉइंट्स फर्स्ट। जल्दी का काम शैतान का होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। You should know that Prezi is informative, it is not decorative, okay? ডেকোরেশন করবার দরকার নাই যে ধুনিয়াকে লিখিম, ডেকোরেট করিম, এই ওয়ার্ড হুমাই দিম, এক্সাম্পল হুমাই দিম। নো নিড টু রাইট দ্যাট, ইউ নিড টু গিভ সাম ইনফরমেশন টু আস, ওকে? আমাক ইনফরমেশন দিব লাগিব, যা তা ডেকোরেট কৰি কেনে তোমালোকে এক্সাম্পল দি, ষ্টৰি দি, ৰিপিটেশ্যন, এডজেক্টিভ এইবিলাক সোমাই সোমাই কি কৰি আছা, ডায়লগ দি আছা, কম্পাৰিজন কৰি আছা, কোটেশ্যন দি আছা। নো নিড টু ৰাইট দ্যাট, দ্যাট উড বি ডেকোরেটিভ। আমাক কি লাগে, ইনফরমেটিভ, এইবিলাক বস্তু ইউজ কৰিবা, দেন ইট উড বি ইনফরমেটিভ প্রেসি। ক্লিয়ার? ইউ শুড অলওয়েজ রিমেম্বার পয়েন্ট নাম্বার 7, নেভার কপি পেস্ট সেন্টেন্স। সেন্টেন্স কোনো দিনও কপি পেস্ট নকৰিবা পেছেজৰ পৰা। নেভাৰ কপি পেস্ট সেন্টেন্সেছ, সেন্টেন্সবোৰ কপি কেতিয়াও নকৰিবা, যি বুজি পাইছা তাকে নিজৰ ভাষাত লিখিবা, ঠিক আছে? So here you can again see, use simple sentence, only you have to use simple sentences, okay? You have to combine some ideas বিলাক combine কৰিব পাৰা, এটা সেন্টেন্সত লিখিব পাৰা। avoid long explanation, লম্বা লম্বাকে এক্সপ্লেইন কৰাৰ দৰকাৰ নাই, ঠিক আছে? আমি শর্টকাট, তোমার নাম কি, মোর নাম হল অমুক। সো ইমান এক্সপ্লেইন করার দরকার নাই, তোমার নাম কি, ডাইরেক্ট তোমার নাম কৈ দিল এক্স ওয়াই জেড। তো সিধা সিধি ক'ব লাগিব, নো নিড টু এক্সপ্লেইন লাইক रणछोड़ दास चांसर, হয় না? रणछोड़ दास चांसर 3 ইডিয়টছৰ যে আছে, এক্সপ্লেইন কৰি থাকে মেচিনক, সিমান ভৰাই ভৰাই এক্সপ্লেইন কৰাৰ দৰকাৰ নাই, সিধা সিধা বলনা है, ঠিক আছে? এভয়েড লং এক্সপ্লেনেশ্যন। লিখি থাকোঁতে থাকোঁতে পেছেজ লিখি থাকোঁতে থাকোঁতে চাবা, যদি 300 ৱৰ্ডৰ যদি পেছেজ হয়, তুমি 100 ৱৰ্ডৰ লিখিছানে নাই, ঠিক আছে? 150 ৱৰ্ডৰ যদি পেছেজ হয়, তুমি 50 ৱৰ্ড লিখিছানে নাই? ইউ নিড টু চেক, ওকে? সো নাও হিয়াৰ ইউ কেন সি গোল্ডেন ৰুলছ। এইকেইটা মনত ৰাখিবা ভালকে। এণ্ড বিফোৰ আই গোয়িং ফৰ দিছ, ইউ নিড টু ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল BS টিউশ্যন ক্লাছেছ। ইউ হেভ টু লাইক ইট, শ্বেয়াৰ ইট এণ্ড কমেণ্টটো কৰিবা, ঠিক আছে? চ' হোৱাট ইজ দ্য golden rule for this? Write in third person। কেত লিখিবা, থাৰ্ড পাৰ্চনত লিখিবা অনলি। তাৰ মানে হয়তো হি ইউজ কৰিবা, নহ'লে সি ইউজ কৰিবা, দে ইউজ কৰিবা, এনেকুৱা। তাৰ মানে আই, উই, ইউ এইটো ইউজ নকৰিবা, ঠিক আছে? দেন ইউজ পাষ্ট টেন্স অনলি, ইউ নিড টু ইউজ পাষ্ট টেন্স, ঠিক আছে? এই পাষ্ট টেন্স মানে ভার্ব সেকেন্ড ফর্ম, এইটো ইউজ কৰিবা ম্যাক্সিমাম টাইম। গিভ সুইটেবল টাইটেল, এটা ধুনীয়া টাইটেল এটা দিব লাগিব, পেছেজটো পঢ়ি কেনে যিটো গম পাই আছে টাইটেল, এটা টাইটেল দি দিবা, ঠিক আছে? লজিক্যাল অৰ্ডাৰ এটা ৰাখিবা, লজিক্যাল অৰ্ডাৰ, যাতে উল্টা পুল্টা নহয়, আগত কিবা কৈছা ছেকেণ্ডত কিবা কৈছা, যেটো লাষ্টত ক'ব লাগিছিল এইটো ছেকেণ্ডত কৈছা, যেটো ফাৰ্ষ্টত ক'ব লাগিছিল এইটো লাষ্টত যাই কৈছা। তো এটা লজিক্যাল অৰ্ডাৰ ৰাখিবা, উল্টা পুল্টা এনেকৈ নকৰিবা, ঠিক আছে? নো পাৰ্চনেল অপিনিয়ন, পাৰ্চনেল কোনো মনত কিবা আহি আছে লিখি দিলা পেছেজৰকে বাহিৰত, নো ইউ কেনট ৰাইট দেট, ওকে? নো নিউ আইডিয়া, নতুন কোনো আইডিয়া দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, ঠিক আছে? চ' নিজৰ মনৰ পৰা অহা কিবা আইডিয়া দি দিলা, নিদিবা। নো কোটেশ্যন, কোনো কোটেশ্যন ইউজ নকৰিবা, কোট ইউজ নকৰিবা, APJ আব্দুল কালামৰ হওক, মহাত্মা গান্ধীৰ হওক, কোট দিয়ে না, ঠিক আছে? এইবিলাক কোট ইউজ নকৰিবা। নো কুৱেশ্যন, নিজৰ মনত কিবা এটা কুৱেশ্যন আহিল, ইউজ কৰিবা না, নকৰিবা, সেইবিলাক নকৰিবা, ঠিক আছে? এইবিলাক কৰিবা, সেইবিলাক জানা দৰকাৰ খুব বস্তু। চ' নাও আই এম গোয়িং টু গিভ ইউ ওৱান এক্সাম্পল প্ৰেছি ৰাইটিঙৰ, ঠিক আছে? এটা এক্সাম্পল মই দিব গৈ আছোঁ, এই ভিডিঅ'টো চাবা, এতিয়া ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। So here is the passage, you can see, read this passage and write a précis of each in your own words, give a suitable title to each précis। So বহুত কেইটা প্ৰেছি আছে, কিন্তু তাৰে পৰা মাত্ৰ এটা কৰাম, ঠিক আছে? সো ইয়াতে কি কৈছে আগতে বুজিব লাগিব, দুইবাৰ ৰিডিং কৰিব লাগিব তুমি। এ সোসাইটি ইজ নট ডিপেণ্ডেণ্ট অন এ ফিউ ইণ্ডিভিজুৱেলছ, মানে এটা সোসাইটি মাত্ৰ একদম একজন মানুহৰ দ্বাৰা নচলেতো,
ঠিক আছে, বহুতকেইটা মানুহৰ দ্বাৰাহে এটা ছ'চাইটি চলে। ইট ইজ ডাইনামিক এণ্ড ইভলভিং ছ'চিয়েল ছিষ্টেম ৱেৰ ইণ্ডিভিজুৱেলছ অফ ডিফাৰেণ্ট বেকগ্ৰাউণ্ডছ লিভ এণ্ড ইণ্টাৰেক্ট এট ডিফাৰেণ্ট লেভেল। কৈছে কি এটা সমাজত বহুত ধৰণৰ মানুহ থাকে, ডিফাৰেণ্ট টাইপছৰ মানুহ থাকে, ঠিক আছে, আৰু ডিফাৰেণ্ট টাইপছৰ মানুহ থকা ভাল। এটা সমাজত হিন্দু, মুছলিম, শিখ, ইছাই চব যদি আছে, ডাইভাৰ্চিটি বেছি হ'ব আৰু ডাইভাৰ্চিটি থকা ভাল, ঠিক আছে সমাজত। ওৱান অফ দ্য ৱে ইন হুইচ এ ছ'চাইটি ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি হাৰমনাছ ইজ ৱেন মেম্বাৰ্ছ লিভ উইদাউট কজিং ইচ আদাৰ হাৰ্ম। কৈছে এটা ছ'চাইটিত বেলেঞ্চত থাকে, ভাল থাকে কেতিয়া, যেতিয়া এজন মানুহ বেলেগ মানুহক হাৰ্ম নকৰে, ক্ষতি নকৰে। There have been instances where the fabric of society is seriously impacted by elements that destabilize its equilibrium. It is then that the other members of society are required to stand together to maintain cohesion and social balance. কিছু সমাজত কেতিয়া যদি প্ৰব্লেম হৈ যায় না মানুহৰ, তেতিয়া এজন মানুহ আনজন মানুহৰ লগত থিয় হৈ থাকিব লাগে, ঠিক আছে, প্ৰব্লেমৰ টাইমত। There are bound to be challenges in a society when people hold different opinions. সে বেলেগ বেলেগ মানুহৰ বেলেগ বেলেগ অপিনিয়ন হ'ব পাৰে, বহুত চেলেঞ্জেছ আহিব পাৰে, প্ৰব্লেম আহিব পাৰে, কেওছ হ'ব পাৰে, লিভ এণ্ড ৱৰ্ক ডিফাৰেণ্টলি। কিছু মানুহ বেলেগ 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 কাম কৰে, বেলেগ বেলেগ ডাইভাৰ্চিটিৰ মানুহ হয় না। ডিফাৰেন্স ইজ নট এ ডিটাৰেণ্ট বাট এন একনলেজমেণ্ট অফ দ্য প্ৰেজেন্স অফ ডাইভাৰ্চিটি। এ হাৰমনিয়াছ ছ'চাইটি ফেচিলিটেট গ্ৰ'থ এণ্ড প্ৰস্পাৰিটি। কৈছে কি হ'ব পাৰে যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ আছে সমাজত, বেলেগ বেলেগ কাম কৰা মানুহ আছে, চবেইতো ছেম নহয়, কিন্তু চবেই ডাইভাৰ্চিটি থাকিলেও যদি মিলিজুলি থাকোঁ না, তেতিয়া সমাজৰ কি হয়, গ্ৰ'থ হ'ব, উন্নতি হ'ব। তো এনেকৈ কৈছে, তো সমাজৰ এটা বেলেঞ্চৰ কথা কৈ আছে না। তো ইমান ডাঙৰ আমাৰ পেছেছ, ঠিক আছে, এইটো আমাৰ এনচাৰ। চ 1/3 ইয়াৰে পৰা 3 ভাগৰ 1 ভাগ। তো ছ'চিয়েল হাৰমনি মানে সামাজিক সম্প্ৰীতি, ঠিক আছে, সমাজত কেনেকৈ মানুহে একেলগে শান্তিপূৰ্ণভাৱে থাকিব লাগে, ঠিক আছে, এজনে আনজনক সন্মান কৰিব লাগে, ঝগৰা বিবাদ নকৰাকৈ মিলিজুলি জীৱন যাপন কৰিব লাগে, ঠিক আছে। তো এইটোৰ বিষয়ে ইয়াৰে পৰাই লিখিছোঁ ইয়াতে, ঠিক আছে। দ্য হাৰমনি ইন ছ'চাইটি ইজ মেইনটেইন থ্ৰু দ্য কালেক্টিভ এফৰ্টছ অফ ইটছ মেম্বাৰ। There may be differences in opinion regarding various matters, but if cohesiveness prevails, then the balance between individual freedom and social responsibility can be assured. Respect for each other is one of the essential factors ensuring harmony in society. তো ইয়াৰে পৰা যেনেকৈ আছে তেনেকুৱাই মাত্ৰ কি কৰা হৈছে, ইয়াৰে যিবিলাক সেই ৱৰ্ড আছে যেনেকুৱা হাৰমনি ইন ছ'চাইটি, ঠিক আছে, ইয়াৰে পৰাই চব লোৱা হৈছে, বাকী নিজা এক্সট্ৰাকে এক্সাম্পল একো দিয়া হোৱা নাই, চব ইয়াৰে পৰাই লোৱা হৈছে। মেইন কি ৱৰ্ডছবিলাক ৰখা হৈছিল, সেই কি ৱৰ্ডছৰ পৰাই আমি ইয়াৰে বনাইছোঁ, ঠিক আছে। এইটো টাইটেল দিছোঁ ছ'চিয়েল হাৰমনি, মানে কি সামাজিক সম্প্ৰীতি, ঠিক আছে, সমাজত কেনেকৈ মানে মিলিজুলি শান্তিপূৰ্ণভাৱে থাকিব লাগে তাৰে বিষয়টোতো কৈছে না। চ' এইটো হ'ল আমাৰ এছে ৰাইটিং। তো এনেকৈ লিখিব পাৰা ধুনীয়াকৈ। আৰু এটা আছে এক্সাম্পল ইয়াতে, আৰ্ট স্পৰ্টছ এণ্ড মিউজিকৰ ওপৰত, হয় না, গম পাই যাবা। এইটো স্কিলছ নাৰ্চাৰিং ইণ্ডিভিজুৱেল টেলেণ্ট, এইটো হ'ল। আৰু এটা দিয়া আছে জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ, এইটো চাই লোৱা, এইটো এনচাৰ দিয়া নাই, এইটো তোমালোকে ছল্ভ কৰিবা, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা, ঠিক আছে। অল দ্য বেষ্ট। আৰু আমাৰ চেনেল BS টিউশ্যন ক্লাছেছটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা।